My Hindu faith guides me as Prime Minister. Rishi Sunak at Morari Bapu Ram Katha in UK. Bapu, I am here today not as a Prime Minister but as a Hindu, said Sunak, opening his address to the gathering. एक sovereign country दूसरे मुल्क की NIA जी उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी विद इन इंडिया जिन्हों का मैंडेट है वो आके इत्थे इन्वेस्टिगेशन के लिए जोड़ा है वो लीड करे और इतों ये फोटोआं देन और दूजे देन तो उतों बंदे चुके जान। मेजर गौरव आर्य एंटी सिख हेट स्पीकर who openly threatened that the NIA would deal with Avatar Singh Khanda was given a platform and time at UK Parliament via MP Bob Blackman and the UK RSS wing. The high-level collusion between the two nations shows the struggle Sikhs have been facing and will continue to face in the UK. इवें UK बिहेव कर रहा है जिवें इंडिया दियां जिन्नियां भी 28-29 स्टेटां ने UK भी वन ऑफ द स्टेट्स होए और ये जड़े ने UK दे विच भी सिखां दे उत्ते आने वाले पीरीयड च ਹੁਣ जिस किस्म का जो इन्हों का सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है उत्थे गया उन्हें कहा जी असी 90 लाख पाउंड का स्पैशल फंड रखा है जोड़ा खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट नूं जोड़ा है प्रूव करने लई। हुण उत्थे दहशतगर्द नहीं कह रहे क्योंकि दहशतगर्द को है नहीं। Viewers, welcome back on our program. So viewers, UK and India ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ UK ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਮੁਰਾਰੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਰਾਮ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ UK ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੰਚਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ UK ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜਵਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਬੱਚੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो मैं कई बार सोचदा है भी विंस्टन चर्चिल अपनी कबर दे विच पलसेटे मार रहा होना है कि जिस ग्रेट ब्रिटिश अंपायर का उन्होंने प्राइड सी और कोई शक नहीं है कि ब्रिटिश अंपायर या ग्रेट ब्रिटेन ना ही कला बरतानिया नहीं सी कहा जाता ग्रेट ब्रिटेन कि उन्होंने तो सब कुछ जमांदरू ही ग्रेट है और अद्धी दुनिया ते जिन्हां दे राज दे विच सूरज अस्त नहीं सी हुंदा और वो चर्चिल जिहड़ा कि इन्हां सारियां नूं ही जिहड़े अपने आप नूं हिंदू कहाउण वाले ने इन्हां नूं एक घटिया नस्ल और उस मुल्क नूं भी जिहड़ा है वो जदों उन्हें इन्हां नूं गांधी और इन्हां सारियां दे लई लफज जिहड़े ने वो कखों हौले लोग मैन ऑफ स्ट्रॉ इस्तेमाल कीता सी ते उन्हें कदे इमेजिन नहीं कीता होना कि उही मैन ऑफ स्ट्रॉ दा एक घटिया जिहा जिहड़ा 4.5 फुटा माहणू है रिशी सुनक जिहड़ा गां की पूजा करता है सामने थाली लैके हत्थ ते मौली का धागा बन्निया होया है और बिल्कुल भरिया होया उस किस्म का ही बेशक उदा चर्चिल का अपनी किस्म का नस्लवाद सी जिहड़ा वाइट सुप्रमेसिस्ट थॉट चों निकलदा सी ते इधर भी एक जिहड़े अपने आप नूं ब्राह्मण सुपीरियोरिटी दे नाल उस वर्ण आश्रम दे उपर मनते ने उस जिहड़ा नस्ल का बंदा कदे उस कुर्सी ते बैठेगा आके जिहदे ते कदे जिहड़ा है वो खुद चर्चिल बैठा सी। याद रहे कि जदों गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेले पहली बार गया सी और उदों उन्हें मिलन तो ना कर दी सी चर्चिल ने कि आई डोंट वांट टू मीट दिस हाफ नेकेड फकीर क्या दरंगा जिहा ये फकीर है मैं इनू नहीं मिलना और नहीं सी मिलिया चर्चिल। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ नहीं है भी ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਔਰ UK ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਦੀ ਔਰ UK ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ RSS ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਫੇਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡ ਫੀਅਰਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਾਊਦਰਨ ਬੈਪਟਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਰਤਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਮਾਣੂ ਹੋਏਗਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਜਿਹਨੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ PTI ਜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੀ ਮੇਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਪ ਸੁੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਈਵਨ BBC ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਖੰਭਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਵਿਦਿਨ 4 ਡੇਜ਼ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਕਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਕੌਣ ਤਾਕਤ? ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਨੱਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚੋਂ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਫੈਬਰਵਰੀ 1984 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ MI6 ਦੇ ਆਪਣੇ 2 ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭੇਜੇ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ PTI ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਮਾਈ ਹਿੰਦੂ ਫੇਥ ਗਾਈਡਸ ਮੀ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, Rishi Sunak at Morari Bapu Ram Katha in UK. For me, faith is very personal. It guides me in every aspect of my life, said Sunak. कि भाई मेरा faith मैनू guide करदा। हुण जांदा कित्थे है? ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਮੁਰਾਰੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜੀਸਸ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਂਬਰਿਜ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ, ਬਾਪੂ I am here today not as a prime minister but as a Hindu, said Sunak, opening his address to the gathering. ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜੇ PTI ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ UK 'ਚ ਕੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਪੂ I am here today not as a prime minister but as a Hindu. For me, faith is very personal. It guides me in every aspect of my life. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ there are difficulties, decisions to make, ਬੜੀਆਂ ਹਾਰਡ ਚੋਇਸਿਸ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜਦਾ ਹੈ pointing to the large golden image of Lord Hanuman as the backdrop of Morarji Bapu's Ram Katha.
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਾਰੀ ਬਾਪੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਸੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੋ ਉਹ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੈਡ ਇਟ ਰਿਮਾਈਂਡਡ ਹਿਮ ਆਫ ਹਾਊ ਏ ਗੋਲਡਨ ਗਣੇਸ਼ਾ ਸਿਟਸ ਗਲੀਫੁਲੀ ਔਨ ਮਾਈ ਡੈਸਕ ਐਟ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਅ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਟੂ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਔਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਐਕਟਿੰਗ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹੀ ਸੈਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂ as he reflected upon his childhood years in Southampton where he often visited his neighborhood temple। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਰਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, he concluded his address with the word Jai Siya Ram and went on to participate in an aarti on stage with Murari Bapu invoking the blessings of Lord Hanuman or seeking boundless। ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈ ਸੀਆ ਰਾਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ NIA ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਣ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਨੂੰ ਟਿਪ ਆਫ ਕਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਗੋਬਰ ਆਰੀਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਵੀਕ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰੀਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੜ ਔਰ ਦੂਜਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਂਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ, ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੇਜਰ ਗੋਬਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੌਰਵ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਬਰ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਗੋਬਰ ਆਰੀਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਫੋਟੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਹੈ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰੀਆ anti-Sikh hate speaker who openly threatened that the NIA would deal with Avtar Singh Khanda was given a platform and time at UK Parliament via MP Bob Blackman and the UK RSS wing. The high-level collusion between the two nations shows the struggle Sikhs have been facing and will continue to face in the UK। ਕਰੰਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ MP ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਵਿੱਚ ਗੋਰਾ ਵਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ UK ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੌਬ ਬਲੈਕਮਨ MP ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਈਵਨ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਔਰ UK, ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ UK ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 28-29 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, UK ਵੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 90 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰੋਹ ਖੰਨਾ
ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਕਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਇਥੋਂ 5-7 MP ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਐਥੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਹੈਡ ਮੋਸਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਔਨ ਮੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰਸ, ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਿਊਸਟਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, DC, ਨਿਊਯਾਰਕ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਊਸਟਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।